సేమ్ సేమ్ దాంట్లో స్ట్రీమ్ అనే దాంట్లో కనిపిస్తుంది. నేను ఆ లింక్ ని కూడా మళ్ళీ సెపరేట్ గా మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను నేను గ్రూప్ లో, సో దట్ పీపుల్ కెన్ సీ ఇట్ అగైన్. ఓకే, మేబీ తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఒకసారి రివిజన్ లాగా చూద్దాం. నిన్న అసలు ఏం చూసాము, ఎంతవరకు మనం చూడడం జరిగిందని చూద్దాం సార్. సో యాక్చువల్గా నిన్న ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. సో ఇంట్రడ్యూస్ we as something like we are discussing about electromagnetic fields, EMF. So it is basically covers the vector algebra, and we will also see the cos product, dot product. So EMF basically deals with magnetic fields and electric fields. Okay, so we also discuss about the scalar quantities and vector quantities, and we also may discuss in the form of coordinate system. There are 3 different types of coordinate system: rectangular coordinate system, cylindrical coordinate system, spherical coordinate system. And these are the things, means the things that we'll discuss in the EMF is something like a line, straight line, disc, circular disc, cube, sphere, cylinder, and coils. Okay, so in these things, how the magnetic field or electric field may vary, that is the thing that we are going to discuss. Okay, so this is the basic complete knowledge of our EMF. Okay, what are the things that we are going to see in the EMF subject? Okay, this is the complete view. And later we discussed about the scalar quantities and vector quantities. So scalar quantity, it is only having a magnitude, and vector quantity, it will be having 2 things, magnitude as well as direction. So quantities like temperature, mass, energy, time, area will become as a scalar quantities. And the vector quantities which are having both magnitude and direction, so acceleration, EFI, that is field intensity, electric field intensity, displacement, these are the things will have both magnitude as well as direction. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఎంత ఉంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే దాని వాల్యూ ఎంత, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అంటే వాల్యూ ఎంత, అది ఏ డైరెక్షన్ లో అది మూవ్ అవుతుంది, ప్రయాణిస్తుంది. సింపుల్ కేసెస్. సో స్కేలార్ అంటే అది ఎంత వాల్యూతో కూడుకున్నది, దానికి ఓన్లీ ఒక మాస్ అనుకోవచ్చు, ఒక టెంపరేచర్ అనుకోవచ్చు, దాని వాల్యూ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ డైరెక్షన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయం. అదే వెక్టార్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, అది ఎంత ఉంది, దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది అది చూస్తాం, యాజ్ వెల్ as we will also see in which direction it is traveling. Apart from these two, we will also have a phasor. Phasor is something like which will have a angular displacement also, along with your magnitude, along with your direction. It will also have in which direction that angle is going to be. Okay, in which direction it is oriented. Simply ga cheppalante adi ఏ డైరెక్షన్ లో ఓరియంట్ అయి ఉన్నదని ఫేజర్. సో స్కేలార్ అండ్ వెక్టార్ మనం ఈఎంఎఫ్ లో చదువుకుంటాం. ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ మనం ఫ్యూచర్ లో సబ్జెక్ట్స్ లో వేరే సబ్జెక్ట్స్ లో ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ గురించి చూస్తాం. ఓకే, సో మనం ఒక వెక్టార్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బేసిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని చూసాం. సో ఎఫ్ ఇస్ ఎ వెక్టార్, కన్సిడర్ ఎఫ్ ఇస్ ఎ వెక్టార్ అనుకుంటే కనుక, సో మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, యారో మార్క్ 0 to O to A. సో ఎఫ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో O is ఇనిషియల్ డైరెక్షన్, A is the final direction, F is in this direction. So we can represent a vector F in this way, in this fashion. Okay, F on the top we will be representing on the right side arrow, or otherwise we can also represent it like this. If A is the initial value and O is the final value, then we can represent that vector in this form, that is F on the top we will be directing it to the left side direction. So right side direction, left side direction. So a vector can be represented F on the top with arrow mark, right side direction, or we can represent F on the top, left side direction. Also we can represent it as FOA or FAO. Okay, it is also a vector. Otherwise, if something is there is no direction. Okay, there is no direction in this, so just they have mentioned it AB. Okay, in terms of AB. So still we can represent it in the form of a vector, something like F bar AB. So it is a vector. F is a vector which is oriented from A to B. Okay, this means this whatever the thing that I have shown here, it says that the F vector is from A to B. Okay, and it is a vector. F bar means it is a vector. Okay, F bar again, it is F bar is a vector, and that vector is from B to A. Okay, so this particular F, whatever the F is there, so that F is FAB means it is starting from A and final value is B. If it is FBA means it is starting at B and ending at A. So FBA is also a vector. So in 6 ways I can represent my vector. Okay, in 6 ways I can represent my vector.
right? Later we have seen the something like a unit vector. Okay, so unit vector is a vector having a quantity. Vector is a quantity which is having both magnitude and direction, and unit vector is having one unit of magnitude in any direction of x, y, z. Okay, ax is a unit vector in x direction, ay is a unit vector in y direction, az is a unit vector in z direction. Okay, so in EMF, particularly in electromagnetic fields subject, we will be discussing with a 3-dimensional x, y, z dimension. Okay, 3-dimensional view only we will see. Okay, basically when we discuss about basic mathematics and basic things, we only discuss with a 2-dimensional. What happened? What happened, Andy? Hello? Okay. Sound అంటే somebody has unmuted them and you may be getting the noise. Okay, let me see them. నేను అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నాను. మీరు అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మిమ్మల్ని మీరు అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. మీ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది. నా వాయిస్ మీకు వినిపించట్లేదా? వినిపిస్తుంది సార్. మరి సడన్ గా అందరూ అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారండి. ఒక విషయం, ఓకే, మేబీ ఇక్కడ ఎన్సిసి పెరేడ్ జరుగుతుంది. అదే పెరేడ్ అంటే దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, మేబీ ఆ నాయిస్ మీకు వస్తూ ఉండొచ్చు. Let me see once. I'll do one thing. I'll switch on fan such that other noise can be reduced. Let it just wait. Is it okay? Maybe I don't know. Somebody shouts again. మీకు వాయిస్ ఎవరైనా అరుస్తా ఉంటే మళ్ళీ వాయిస్ రావచ్చు, చెప్పలేము. ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు మేబీ. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి మనం 3-dimensional లో మాట్లాడుకుంటాము. సో 3-dimensional అంటే మనకి XYZ అనేవి కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, దీన్ని రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ అని కూడా అంటాం. XYZ ని రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మామూలుగా బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ చూసుకున్నప్పుడు 2-dimensional లో మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు 3-dimensional లో మాట్లాడుకుంటాం, XYZ. సో ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఏంటంటే ఏ వెక్టార్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 1 యూనిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే కనుక దాన్ని యూనిట్ వెక్టార్ అంటారు. సో మనకి యూనిట్ వెక్టార్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే AX, AY, AZ. ఓకే, AX, AY, AZ అనే 3 యూనిట్ వెక్టార్స్ అనుకుంటాం. సంబడి మైక్ ఆన్ చేశారు. ఒకసారి నేను అందరినీ మ్యూట్ చేస్తున్నాను. రైట్. ఒకవేళ ఐ వాంట్ టు రిపీట్, ఇఫ్ సంబడి ఇస్ నాట్ యూజింగ్ హెడ్ ఫోన్స్, ఎవరైతే హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయట్లేదో, హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయని వాళ్ళు మీకు అక్కడ కింద ఒక చిన్న స్పీకర్ ఐకాన్ ఉంటుంది. ఆ స్పీకర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఎందులో నుంచి మీకు ఆడియో కావాలి, డివైస్లో నుంచా లేకపోతే స్పీకర్లో నుంచా అని అడుగుతుంది. సో స్పీకర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయట్లేదో వాళ్ళకి లౌడ్ స్పీకర్లో నుంచి వాయిస్ వస్తుంది నాకు. ఓకే, సో ఒకవేళ నా వాయిస్ వినిపించట్లేదు, లోగా ఉంది సార్ అని అన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక వాళ్ళు మేబీ హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయకుండా ఉండొచ్చు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, దోస్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ హెడ్ ఫోన్స్, దేర్ విల్ బి ఎ స్మాల్ ఐకాన్, స్పీకర్ ఐకాన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ స్పీకర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు అక్కడ అడుగుతుంది డివైస్ స్పీకర్ అని అడుగుతుంది. కొద్దిగా థర్డ్ ఆప్షన్ ఏదో ఉంటుంది మీకు. సో స్పీకర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లౌడ్ స్పీకర్లో నుంచి మీకు నా వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మీరు అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే కనుక, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, యూ కెన్ పోస్ట్ దట్ ఇన్ టు ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, అండ్ నేను ఈ రివిజన్ అంటే నేను నిన్నటి చెప్పింది ఒకసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను కదా, మళ్ళీ మధ్యలో ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాను. యూ కెన్ టాక్ టు మీ ఈవెన్ డైరెక్ట్లీ ఆల్సో, యూ కెన్ ఆస్క్ ది డౌట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ దట్, సార్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు, ఈ పాయింట్ అర్థం కాలేదు అని డైరెక్ట్లీ మీకు చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, until then I will keep you in mute position. Okay, I will unmute you in between. Okay, I will unmute you in between. As of now, no one can unmute themselves. Okay, మిమ్మల్ని మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. ప్రస్తుతానికి అందరూ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు, రైట్? సో యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి?
ఏ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఏదైతే ఒక వెక్టర్ తీసుకుంటే దానికి 1 యూనిట్ అనే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే దాన్ని మనం యూనిట్ వెక్టర్ అంటాం. ఓకే, ఈ యూనిట్ వెక్టర్ 3 డైరెక్షన్స్ లో ఉంటుంది, ఎక్స్ వై జెడ్ అనే డైరెక్షన్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, యూనిట్ వెక్టర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏఎక్స్ అంటారు. ఓకే, ఏఎక్స్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ay is a unit vector which is in y direction, and az is in the direction of z is az is in the direction of z axis. Okay, so unit vector, it is in the z direction. So we have 3 unit vectors, right? So తర్వాత ఏం చూసాము, తర్వాత మనం ఒక కన్సిడర్ ఫోర్స్ వెక్టర్ అని తీసుకున్నాం. ఫోర్స్ వెక్టర్ అని తీసుకుని దానికి మనం ఒక వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది, వెక్టర్ డైరెక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం చేసాం. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే ఎఫ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్, ఎఫ్ ఇస్ ఏ ఫోర్స్ వెక్టర్, కన్సిడర్ ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఏ ఫోర్స్ వెక్టర్. సో వెక్టర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, వెక్టర్ ని మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కింద, డైరెక్షన్ కింద చూపించవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే we will take modulus of f bar f. So modulus of f, okay, that is your magnitude, and ax bar is the direction. Okay, it is in x direction. Okay, so consider if you want to find out what is ax bar, so you can do it like this, that is ax bar is equal to f bar by modulus of f. So this is the vector direction represented in the form of its vector value. This is vector and this is its magnitude. Okay, we can represent like this. Okay, so this is done already in the last class. So మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవి చేసాం దీని తర్వాత. సో ఈ వెక్టార్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, సో ఏఓ అనే వెక్టార్ ఉంది మనకి, ఏఓ వెక్టార్ని మనం డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఆ ఏఓ వెక్టార్కి మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేసాం. ఓకే, సో దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను నేను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం మనం. ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఎక్కడైతే కంప్లీట్ ఆపాను అక్కడి నుంచి నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, సో కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఆ ప్రాబ్లం కూడా మళ్ళీ అర్థం అవుతుంది, రైట్? అసలు ఏం చేసాం అనేది చూద్దాం. లాస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను నేను, ఆ ప్రాబ్లం నుంచే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఏమన్నారంటే మనకి ఈ ఓ అనే ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు. సో 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్లో దిస్ ఈస్ జెడ్, దిస్ ఈస్ వై, దిస్ ఈస్ ఎక్స్. సో 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్లో 2, -1, -3. A is another point which is -2, 2 and -4. Okay, so a line joining OA. Okay, O and A అనేది ఒక లైన్ జాయినింగ్ అనేది తీసుకున్నాం, ఇక్కడ వెక్టార్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ O and this is A. Okay, this is my vector. Okay, it has some direction. So they are asking us to find the something like if this is R bar. So they are asking us to find R bar OA. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్ బార్ తీసుకోవాలా సార్, లేదంటే నేను వేరేది ఏదైనా తీసుకుంటాను సార్, ఎఫ్ తీసుకుంటాను సార్, లేదంటే నేను జీ తీసుకుంటాను సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ బార్, జీ బార్, ఎనీ వేరియబుల్ యూ కెన్ కన్సిడర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ దట్ యూ టేక్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఏబిసిడీలు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓఏ వదిలేశాను కదా, ఓఏ కాకుండా మీరు ఇంకా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు రిప్రజెంటేషన్. దిట్ ఇస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ పర్టికులర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆర్ బార్ అనేది తీసుకున్నాను, రైట్? సో ఆర్ బార్ అనేది తీసుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ది ROA బార్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్, ది వెక్టర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది magnitude of R bar. Okay, so I can represent this R bar. So R bar is somewhere ఇలా ఉంటుంది అనుకుందాం, అంటే మేబీ ఇమాజినరీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. సో దిస్ ఇస్ O, దిస్ ఈస్ A. A is 3, -2, -4. This is 2, -1, -3. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఆర్ బార్ని మనం చూడొచ్చు. సో ఆర్ బార్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే సో ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ into a vector, unit vector particular. Okay, so how to find R bar? R bar is the unit vectors in multiplied with the final minus initial value. అయితే ఇక్కడ మనకి 3 యాక్సిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 యూనిట్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 యాక్సిస్ ఉన్నాయి. ఏంటది? x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి we'll have 3 యూనిట్ వెక్టర్స్. One is ax bar, another one is a and another one is az bar. ఓకే, ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు, లాస్ట్ డైరెక్ట్ గా చేసాము. కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరన్నా కొత్తగా వచ్చి ఉండొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో నేను మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేస్తాను. సో యూనిట్ వెక్టర్ మనకి
మనం సారీ ఒక డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ వచ్చింది. సో ఇది నేను కన్సిడర్ చేసిన లైన్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ఓఏ అండ్ ఆర్ బార్ ఇస్ ద వెక్టర్. దిస్ ఇస్ ఆర్ బార్ ఇస్ ఎ వెక్టర్. ఓకే, ఎందుకు ఆర్ బారే కన్సిడర్ చేశాను సార్? ఏదైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, మీరు ఆర్ బారే కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ బార్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే, ఏబిసిడి నుంచి ఏబిసిడి ఎన్నైనా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అప్ టు జెడ్ వరకు ఎనీ నోటేషన్ యూ కెన్ యూజ్. ఓకే, కాకపోతే జనరల్ నోటేషన్ తీసుకోకండి, XYZ వాడకండి, ఓ వాడకండి. ఎందుకంటే ఓ అంటే ఆరిజిన్ అంటాం, ఓ అంటే ఆరిజిన్ అంటాం. ఓకే, XYZలు మనకి యాక్సెస్లు ఉంటాయి ఇవి. ఓకే, XYZలు అనేవి యాక్సెసెస్ ఉంటాయి. సో ఇది కూడా యూజ్ చేయకండి. సో వేరే వేరియబుల్ ఏదైనా ఇచ్చుకోండి, మిగిలిన ఇవి కాకుండా ఈ 4 కాకుండా వేరే ఏదైనా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ నోటేషన్ యూ కెన్ యూజ్. సో ఇక్కడ నేను ఆర్ బార్ అనే నోటేషన్ నేను యూజ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒకసారి అంటే నిన్న రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. సో మన ప్రాబ్లం వచ్చేసి 2 - 1 - 3 A3 - 2 A3 - 2 -4. ఓకే, ఇది మన ప్రాబ్లం, రైట్? సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ OA. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us టు ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెక్టర్. ఓకే, సో మనం వెక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ బార్ అనేది వెక్టర్ తీసుకున్నాను. సో ఆర్ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్. ఓకే, సో ఏ వెక్టర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్, ఏ వెక్టర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్. నేను నిన్నటి ప్రాబ్లమ్ని కొంచెం ఇంకా ఎలాబొరేటివ్గా మళ్ళీ చేస్తున్నాను, అంతే, మీకు అర్థం కావడం కోసం చేస్తున్నాను. ఓకే, ఏ వెక్టర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ r bar is equal to modulus of r bar, or simply modulus r into the direction of that particular r bar. Okay, so here it is OA. Okay, so OA is the direction of that particular r bar. Okay, so what I can do is OA bar, the direction I can represent it with by r by r bar. Okay, so like this I can represent a particular direction of a vector. So ade nenu ikkada raaskunnanu, that is AO is equal to r bar by capital R bar. Okay, and r bar ni ela rayachu, r bar ni ela rayachu ante it is a sum of all the vectors, sum of all unit vectors, sum of all unit vectors multiplied by final minus initial value. Final minus initial. Sum of all unit vectors multiplied by final minus initial value. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇదేమో ఇనిషియల్ పాయింట్ అనుకుంటున్నాం. ఎలాగ ఇనిషియల్ పాయింట్ అనుకుంటున్నాం, ఎందుకు అంటే ఇక్కడ AOA కదా ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇదేమో ఇనిషియల్ అవుతుంది, ఇది ఫైనల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ది ఓ ఏది ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి అది ఇనిషియల్ అవుతుంది, ఏ కాబట్టి అది ఫైనల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ రకంగా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇనిషియల్ అవుతుంది, ఇది మనకి ఫైనల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ అవుతుంది, అది మనకి ఫైనల్ అవుతుంది. సో దాని ప్రకారం తీసుకుంటే ఏమైంది, సో ఫస్ట్ ఫైనల్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది. సో 3 - 2, that is my initial value. Next what I will do is this one and this one. So it is multiplied with ikkada paina sum of all unit vectors multiplied by final minus initial value. So unit vector ni manam teeskovali, x direction lo unde unit vector em avutundi, x direction lo unde unit vector ax bar avutundi. Okay, plus next value enti, next value vachesi final value -2 minus of -1. Okay, so that particular value I have written. So this is in y direction, so AY bar. Okay, right. Next enti, next nenu dividend. Okay, so that adentadi -4 minus of -3. This is AZ bar. Okay, so nenu 3 sum of all these values I have written as my vector. ఓకే, సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమైంది ఫైనల్గా నాకు, సో
So r bar is equal to 3 minus 2 ax bar minus 1 plus 1 minus 2 plus 1. So minus ay bar plus this one is minus 4 minus 4 plus 3 minus 4 plus 3 is minus 1, right? So minus az bar. Okay, confusion ఏం లేదు కదా. 3 minus 2 3 minus 2 minus 2 minus 2 minus 1 minus of minus 1, that is plus 1 minus 1. Okay, minus 4 minus 4 of minus 3, that is minus of az bar. ఓకే, సో ఇది నాకు యూనిట్ వెక్టర్ వచ్చింది. ఐ మీన్ సారీ, వెక్టర్ వచ్చింది. ఆర్ బార్ అనే వెక్టర్ నాకు ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ మై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్గా టేక్ దిస్ వన్. సో లెట్ మీ రిప్రజెంట్ ఇట్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ ఓకే లైక్ దిస్. సో టేక్ దిస్ వన్ అండ్ స్క్వేర్ ఇట్ అండ్ యాడ్. టేక్ దిస్ వన్, స్క్వేర్ ఇట్, టేక్ దిస్ వన్, square it and add. So ikkada em avutundante root of so this one is 3 minus 2 whole square plus this is minus 2 plus 1 whole square plus this one is minus 4 plus 3 whole square. Okay, so this is my modulus of r bar. So ఇది ఏమవుతుంది 1 plus 1 plus 1, so root 3 అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు నాకు ఏమైంది? సో దెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ మై ఆర్ బార్ OA is equal to r bar by modulus of r bar, or simply this r is not required. It can be written, no problem. You can write it or you can omit it. So this is ax bar minus ay bar minus az bar by root. It's not funny. Just a minute. Oh no. Just a minute. I think something happened. Just a minute. I think I didn't save the all these details. No problem. It will be there in the recordings. So everything will be there in the recording. So till to that point, everything will be there. So I don't know whether it is saved or not. I hope it is. I think it's not saved. Okay. Okay. So back to the normal things. Because it is not saved, it is suddenly crashed and that was happened. Okay, so at what point we are there? So I'll write that direct answer. OA is ax bar minus ay bar minus az bar by root 3. So this is the answer for O2 minus 1 minus 3 a 3 minus 2 minus 4. Okay, this is the answer for that particular problem. Okay, so what I will do is I will give one more problem. So q is equal to 4 8 minus 1 and p is equal to 2 minus 4 5. Okay, q is equal to 4 8 minus 1, p is equal to 2 minus 4 5. Okay, so this is the problem. So what you need to do is you have to find something like r bar, direction of a vector. So find direction of a vector. The question is like this. So let me find direction of a vector r pq bar. Okay, find the direction of a vector r qp pq. Okay, or pq. So you have to find this particular
1. Okay, so I'll give 5 minutes time. Try to find this particular one. R bar is equal to PQ. So you have to find the direction of this one. So R bar PQ bar is PQ bar is your R bar by modulus of R bar. Okay, this is what you have to find. So try it now. I will be giving you 5 minutes time. So try it and be ready with your answer. Okay. And now I am unmuting everyone. Just a minute. I am unable to find my mouse. I forgot and I kept it somewhere. So now I was unable to find it out. Just మీరు అంతలోకి ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండండి. నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను అన్నమాట. ఈలోపు beyond that work, try to do this particular problem, try to solve it, try to find the direction. I will be unmuting you in maybe in a couple of minutes. Okay, so now I will unmute everyone. Right. So you can post your answers into the chat box also. Those who have completed this, they can post the answer into the chat box. So you have to find the direction of a vector R bar PQ. Okay. So don't get confused. First find out what is the initial value, what is the final value. So it is simply a vector direction. I mean the vector. When you are finding a vector is simply what you have to do is sum of all unit vectors multiplied by final value minus initial value. So ఇచ్చిన problem లో which one is initial and which one is final? So please post message అయినా ఉంది సార్. ఏదండి? Chat box లో not permitted అని ఉంది సార్. You can't ఏమని వస్తుంది నాకు అర్థం కాలేదు. You can't post అని వస్తుందా? Okay, మీ నెంబర్ ఎంత? 20 UK 5A 0213. 213 మీకు బాగుందిగానే ఉంది కదా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా పోస్ట్ చేయండి చాట్ బాక్స్, ఎవరికైనా చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. నాట్ పర్మిటెడ్ అని వస్తుంది అందరికి. ఓకే లెట్ మీ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఓకే లెట్ మీ సీ ఇట్ వన్స్. సో హియర్ somewhere ISP maybe just a minute. Okay. Sir. Yeah, 1 minute. Sir. Give me first. Just a minute. Yeah, now I think everyone can post. Starting లో వచ్చింది కదా మళ్ళీ ఏమైంది అది? కొంతమంది పోస్ట్ చేశారు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని పోస్ట్ చేశారు. ఓకే ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. లేదు సార్ అలానే ఉంది. ఓపెన్ అయింది సార్. ఓపెన్ అయింది నేను చేశాను ఓపెన్ చేశాను చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేశాను. యూ కెన్ పోస్ట్. లేకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, క్లోజ్ చేసి ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా చాట్ బాక్స్ లేదు అంటే ఒకసారి రీజాయిన్ అవ్వండి. కానీ మ్యాక్సిమం అందరికీ వస్తుంది, చాట్ బాక్స్ వస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ కొద్దిమంది గెస్ట్ల కింద జాయిన్ అయ్యారు, అంటే కాలేజ్ ఇచ్చిన అకౌంట్ కాకుండా వేరేలా జాయిన్ అయ్యారు. సో వాళ్ళకి మాత్రం రాకపోవచ్చు. సంథింగ్ లైక్ 1 minute. హలో Yes, sir. Sir, you are not permitted to post. పంపిస్తాను. ఓకే సార్.
వస్తుందండి, చాలా మందికి వచ్చింది ఆల్రెడీ, చాట్ బాక్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో సంబడి హెస్ పోస్టెడ్ ది ఆన్సర్ ఆల్సో. సో 2ax plus 12ay minus 6az Yes. by root of 184. Okay, so yeah, somebody, like, you can directly post the answer also. So 2 minus 4. So how you are doing it? Okay, so 2 minus 4. Okay, minus 4 minus 8. Okay, 5 plus 1. Okay, done. So okay, done. Right. So yeah, so yes, few people have done, and they have posted the answer also. So let me do it here. So first you have to find what is the initial and what is the final. So always see the what is the direction they are asking. Don't blindly do this. గుడ్డిగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు చేయొద్దు. మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మనకి ఏది ఉంది, ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, మనకి ఎట్లా ఇచ్చారు, ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఏంటి కనుక్కోమంటున్నారు అనేది పి నుంచి క్యూ కనుక్కోమంటున్నారు. పి నుంచి క్యూ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పి అనేది ఇనిషియల్ అవుతుంది, క్యూ అనేది ఫైనల్ అవుతుంది. ఓకే, మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంది, కానీ ఇనిషియల్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ లేదు. ఓకే, చాలా మంది ఏం చేశారు, నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అసలు ఇచ్చాను. చాలా మంది ఏం చేశారంటే పీనేమో ఫైనల్ వాల్యూ కింద తీసుకుని క్యూనేమో ఇనిషియల్ వాల్యూ కింద తీసుకున్నారు. బట్ మనకు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ? మనకు అడిగింది ఆర్ బార్ పీక్యూ అడిగింది. పీక్యూ అడిగినప్పుడు పి ఇనిషియల్ అవుతుంది, క్యూ ఫైనల్ అవుతుంది. సో చాలా మంది మిస్టేక్ చేసింది ఇక్కడే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏది ఇనిషియల్ ఏది ఫైనల్ అనేది ఫస్ట్ చేయాలి. అంతేగాని ముందు రాశారని చెప్పి ఇనిషియల్ అయిపోదు, తర్వాత రాశారని చెప్పి ఫైనల్ అయిపోదు. సో అది ఆ నోషన్ తప్పు మనకి ఫస్ట్. సో మనకి సెకండ్ రాశారు కాబట్టి, ఫస్ట్ రాశారు కాబట్టి, ఇందులో ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇనిషియల్ అవుతుంది, ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ సెకండ్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ మై ఫైనల్. ఓకే, సో చాలా మంది చేసిన మిస్టేక్ ఇదే. ఇక్కడ ఇందులో చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే అందరూ చేసింది ఇదే. సో ఫైనల్ ఇనిషియల్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలోని ఇనిషియల్ ఫైనల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కొంతమంది వాయిస్ వస్తుందండి మీ పక్కన, అన్మ్యూట్, మళ్ళీ అందరిని మ్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఐ విల్ కంటిన్యూ, ఐ విల్ అన్మ్యూటింగ్ ఎవ్రీవన్, ఐ మీన్ మ్యూటింగ్ ఎవ్రీవన్. సో యూ కాంట్ టాక్, రైట్? ఓకే, సో ఐ మ్యూటెడ్ ఎవ్రీవన్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ ఇనిషియల్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో దాన్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనల్ని అడిగిన ప్రాబ్లం అయితే ఇది. సో అది ఏం అడిగారు మనల్ని అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం దే ఆస్క్. సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 8 minus 1 and p is equal to 2 minus 4 and 5. Okay, so they have asked us to find the r, the direction of a vector r pq. సో r pq అవడం వల్ల ఏమైంది? సో ఇలా అడిగారు కాబట్టి మనల్ని, సో ఫస్ట్ p అనేది మనకి ఇనిషియల్ అవుతుంది, q అనేది మనకి ఫైనల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి r బార్ pq వెక్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమైంది ఇక్కడ? సో ఫస్ట్ ఫైనల్ వాల్యూ 4 minus 2. ఓకే, 4 minus 2 into ax bar. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మీకు ఐ విల్ షో దట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్. ఓకే, ఫస్ట్ అది రాసా 4 minus 2 ax bar. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైనల్, this is initial. Okay, 4 minus 2. Next 8 minus half minus 4 into ay bar. Okay, next is minus 1 minus 5 az bar. Okay, so this is r pq. Okay, next ఏంటి మనకు ఉన్నది అంటే that is r modulus of r pq. So that is 4 minus 2 whole square plus 8 plus 4 whole square plus minus 1 minus 6 whole square into whole root. So ఇది ఎంత అయిన ఆన్సర్ అంటే root of 2 square 4 plus 12 square 144 plus 6 square 36. Okay, so this is 184, root of 184.
This is okay, right? So my final direction, the direction vector rpq. Okay, direction vector, direction of rpq is rpq vector by modulus of rpq. So that is what is that? So this is 2ax bar plus 12ay bar minus 6az bar by root of 184. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ కరెక్ట్గా చేశారో వాళ్ళంతా రైట్, అండ్ దోస్ హు నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ, సో ప్లీజ్ ఫాలో దట్ process. So many people 210 and so many people has done it properly now, but maybe around పైన ఎవరో ఒకళ్ళు చేశారు 271 2x plus right. Okay, correct. Yeah, right. Okay, so I think everyone got the answer, right? So this is how you will get the, సో మీరుగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోండి. సో ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని చేయండి. సో నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కావాలంటే ఇక్కడ నేను బోర్డు మీద ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ర్యాండమ్గా ఇస్తున్నాను, నేనేమి పర్టికులర్గా నేనేమి లైక్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ర్యాండమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ వెరీ వెరీ ర్యాండమ్లీ. సో అవి మీరు చేసుకుని పెట్టుకోండి. ఓకే, సో హియర్ ఫైండ్ అవుట్ ది డైరెక్షన్ RAO బార్ డైరెక్షన్ వెక్టర్, అన్ని కూడా డైరెక్షన్ వెక్టర్. ఫైండ్ డైరెక్షన్ వెక్టర్, RAO బార్, హియర్ ROA బార్, హియర్ ఫైండ్. ఓకే, అన్నిట్లోని సేమ్, అన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఫైండ్ డైరెక్షన్ వెక్టర్, అండ్ దిస్ ఈస్ AO బార్. ఓకే, సో ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ వెక్టర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఆల్ దీస్ 3 ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడికి మనం ఒక పార్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్, సో వెక్టార్ అనే దానికి మనకు అర్థమైంది, వెక్టార్ అనేది ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది మనకు ఒకటి అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ కొంత వెక్టార్ ఆల్జీబ్రాకి సంబంధించి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి సేవ్ చేయడానికి అవుతుందా అసలు, అదే ప్రాబ్లం. లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ యాస్ just a minute. I'll save this. I'll try to save it. I don't know whether it is possible or not. Save over. Okay, so that is the big problem now. Right, no problem. నేను అలా అవసరం మళ్ళీ రాసాను పెట్టాల్సి వస్తుంది. రైట్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ ద రికార్డింగ్స్. సో రికార్డింగ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ, స్ట్రీమ్లో రికార్డ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో నేను క్లాసు మనం ఎండ్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా రికార్డ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, మీరు దాన్ని ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను లింక్ కూడా నేను పెడతాను, ఆ లింక్లో కూడా మీరు ఏదైతే మనం నోట్స్ రాసామో అంతా కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో వెక్టార్ ఆల్జీబ్రాలో కొన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమేంటి అంటే, ఒకటి స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, తర్వాత స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్, మేబీ ఎడిషన్, అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇందులో ఏమిటంటే మన దగ్గర ఒక వెక్టార్ ఉందంట, ఒక ఫోర్స్ వెక్టార్ ఉందంట. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ వెక్టార్కి నేను ఒక స్కేలార్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, if I am multiplying a scalar with a vector, okay, so ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, the resultant will be, resultant ఏమవుతుంది, వెక్టార్ ఉంటుందా స్కేలార్ ఉంటుందా? Can anyone tell that? If I am multiplying a scalar and with a vector, will that particular one will be a vector or it becomes a scalar? The scalar multiplied with vector. ఓకే, సో ఇది చాలా సింపుల్, ఇది చాలా సింపుల్. ఏంటంటే ఇది
ఫర్ సపోజ్ ఒక వెక్టార్ ఇట్లాగా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ వెక్టార్ ఇట్లా ఉంది. ఓకే, సో వెక్టార్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, కన్సిడర్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ బార్. ఓకే, దీనికి ఒక 5 మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, +5 మల్టిప్లై చేశాను. +5 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 5f bar. So direction won't change because I am multiplying with one particular value. The direction is in the same direction, and I have done scaling of 5. అంటే సో ఇక్కడ స్కేలింగ్ కాబట్టి కొంచెం పెద్దది గీద్దాం అంతే. దానికంటే కొంచెం అంటే అక్కడ ఉన్న దానికంటే కొంచెం పెద్దది గీద్దాం అంతే, సరిపోతుంది. స్కేలింగ్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ అంటే కొంచెం పెరుగుతుంది, ఆ వెక్టార్ కొంచెం సైజ్ పెరుగుతుంది అంతే. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ ఎంత ఉంది, దానికి ఒక +5 మల్టిప్లై చేశాను. +5 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైంది? దాని యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్, బట్ డైరెక్షన్ ద సేమ్. ఓకే, అది నేను -5 మల్టిప్లై చేశాను. -5 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైంది? సో 5, if I am doing it -5 మల్టిప్లైయింగ్ విత్ ది ఎఫ్ బార్. సో డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఏంటి, డైరెక్షన్ అనేది ఉంది అంటే దానికి డైరెక్షన్ అయితే పోలేదు, డైరెక్షన్ అయితే ఉంది. ఓకే, సైజ్ ఏమైంది? సైజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇది ఇంత ఉన్నది, ఈ సైజు మనకి తీసుకుంటే కనుక మేబీ కన్సిడర్ దెర్ ఈస్ 5 centimeters, ఇట్ బికమ్ 25 centimeters. కన్సిడర్ ఇట్ ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్. ఓకే, సో స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఎ స్కేలార్ విచ్ ఐ am multiplying with my vector and the resultant is also a vector. Okay, the resultant is also a vector. Okay, so scaling factor is simply a scalar multiplied with vector and the resultant will be also a vector. Okay, so scalar multiplied to a vector and the resultant will be a vector. Okay, this is as simple as that. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎడిషన్ చూద్దాం. ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక వెక్టర్ ఇట్లా ఉందంట, రైట్? ఇంకొక వెక్టర్ ఇలా ఉందంట. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ దట్ దిస్ ఈస్ b bar, one vector, and this is a bar, another vector. Okay, now I want to add these vectors a bar plus b bar. I want to add these 2 vectors. Okay, a bar plus b bar అనేది నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని చేసే పద్ధతి ఏంటి అంటే చాలా చాలా సింపుల్. మీరు దాని ఏం పెద్ద డిఫికల్టీ ఇష్యూస్ ఏం లేవు ఇందులో. సో ఏం చేయాలంటే దీని ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ అనుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, సో ప్యారలలోగ్రామ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ప్యారలలోగ్రామ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందంటే బీ బార్ ఎంత సైజులో ఉందో దానికి ప్యారలల్గా బీ బార్కి ప్యారలల్గా ఇక్కడ ఒక బీ బార్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఎలాగుంది అంటే ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే కనుక ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్. ఓకే, సో ఇలాగ వచ్చాము సింపుల్గా. ఏంటంటే నేను ఫర్ సపోజ్ ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటే కనుక సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్లేస్ మన సంథింగ్ లైక్ హనుమకొండ అనుకుందాం. హనుమకొండ, వరంగల్ అనుకుందాం. ఓకే, సో అక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఇది ప్లస్ ఇది, సో హనుమకొండ ప్లస్ వరంగల్, నేను ఏదైతే హంటర్ రోడ్, ఇది ఫర్ సపోజ్ హంటర్ రోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాటర్ అర్థమవుతుంది, సింపుల్గా జనాలకు అర్థమవుతుంది. ఏంటి అంటే నేను వరంగల్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఒకటి హనుమకొండ నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో నేను ఇలా యాడ్ చేసే బదులు అంటే ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ని ఇలా యాడ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను, సింపుల్గా ఐఎమ్ యాడింగ్ దోస్ టు ఐ గెట్ ద రిజల్టెంట్. సో వెక్టార్స్ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు రిజల్టెంట్ కూడా వెక్టార్ వచ్చింది. ఓకే, ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్. సో కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్. ఓకే, ఒకవేళ నేను దీన్ని ఇలా తీసుకున్నాను అనుకో, సార్ నేను అట్లా తీసుకోను, ఇంకో డైరెక్షన్లో తీసుకుంటాను. సరే, నో ప్రాబ్లం, తీసుకున్నాను. ఏంటది అంటే నేను బీ బార్ తీసుకుంటాను సార్, కానీ ప్యారలల్గా ఏ బార్కి ప్యారలల్గా ఏ బార్ తీసుకుంటాను సార్ అంటే ఎస్, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో this is b bar, this one plus this one.
Okay, b bar plus a bar, b bar plus a bar. Okay, so you can do it in this way. Either you can do it in this way, that is a bar plus b bar, or b bar plus a bar. Okay, the total doesn't change, the total doesn't change. So ఇదే మనం దీన్నే మనం ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో పెడతాం. ఏంటి అది అంటే, సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో లెటస్ కాల్ ఇట్ as సి బార్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ దట్ a bar plus b bar is there, I'll consider it as c bar. Okay, so here also I'll represent that it as c bar. Okay, c bar is equal to a bar plus b bar. So for suppose if I am taking like this, this is a bar axis, this is b bar axis. So where I will get a bar plus b bar, a bar plus b bar, this is a bar plus b bar, a bar plus b bar. Okay, so this is a bar, negative a bar, and this is negative b bar, because this is origin. Okay, so ఇటు సైడ్ తీసుకుంటే a bar plus b bar వచ్చింది. అదే నేను కింద డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను, ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అప్పుడు కింద డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ c bar is equal to a bar plus b bar వచ్చింది. కింద డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు c bar ఏమొస్తుందో చెప్పాలి చాట్ బాక్స్ లో. You can post that into the chat box. What will be the c bar? Downward direction, right side downward direction. Post that into the chat box. Is it chat box is not available? Nobody is answering the question. Let me unmute everyone. Okay, so something happened. Is it chat box not available? తెలిసిన టూ వెక్టర్స్ b బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. a బార్ b బార్ అట్లానే ఉంటాయి. b మైనస్ a ప్లస్ మైనస్ a బార్ ప్లస్ b బార్. ఓకే, మైనస్ a బార్ ప్లస్ b బార్. ఓకే, a బార్ b బార్ పెట్టలేకపోయినా కనీసం a మైనస్ b మైనస్ b రాయొచ్చు, ఏం కాదు. బార్ మీరు పెట్టలేకపోవచ్చు, ప్రాబ్లమ్ అలా చేయడానికి సాధ్యం కాకపోవచ్చు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ఎన్ ఆన్సర్ యాజ్ a minus b or b minus a. Okay, b minus a is also correct, right? So now the question is, if I am drawing a resultant like this, what will be the scene కనిపించట్లేదు. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? చాలా వరకు కనిపిస్తుంది. మీరు పిన్ చేసి పెట్టుకోండి, నా నేమ్ దగ్గర పిన్ చేసి పెట్టుకోండి. నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే పిన్ అని వస్తుంది ఆప్షన్. పిన్ చేస్తే నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. సార్ నేను మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి స్టాప్ షేరింగ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ షేరింగ్ చేస్తాను. సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఆఫ్ చేశాను సార్ స్క్రీన్. అలా చేస్తాను. రైట్, అగైన్ ఐ షేర్. సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ బి రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్స్ లో నుంచి రిజల్టెంట్ చెప్తున్నాం, రైట్? సో ఆ రకంగా నేను చేస్తున్నాను. చెప్పండి, ఈ సి బార్ ఏమవుతుంది ఈసారి? కింద లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ is c bar is minus a bar minus b bar minus b bar. Right. Okay, so next left side top, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ c bar ఏమవుతుంది? You can post that in chat box. You can post that into chat box. So this will be a bar minus b bar, a bar minus b bar, a bar minus b bar. ఓకే, సో ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సింపుల్ గా మనం ఫర్ సపోజ్ 2 వెక్టార్స్ మనం ఇలా ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ 2 వెక్టార్స్ ఇలా ఇచ్చారు మనకి. ఏంటది అంటే a బార్ మైనస్ b బార్ అని ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, a బార్ మైనస్ b బార్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దాని రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా a బార్ మైనస్ b బార్ అంటే రిజల్టెంట్ ఎటు ఉంటుంది? See it properly. So a minus b bar, a bar minus b bar. So అది ఎక్కడ ఉంటుంది? So that resultant will be in this direction. ఫస్ట్. Okay, సో ఇట్ సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లోకి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ రకంగా మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసుకొని, యాక్సిస్ డ్రా చేసుకొని, ఓకే, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ మైనస్ బి, ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ మైనస్ బి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ద అదర్ సైడ్, రైట్? ఈ సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ సైడ్ మైనస్ బి వస్తుంది. సో ద రిజల్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఇచ్చినా కానీ దాని రిజల్టెంట్ మాత్రం ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్.
Okay, always see this particular thing and keep that in mind in which direction the vector is been given. Okay, so ఇక్కడ ఒకసారి చిన్న ఒకసారి చూద్దాం, అన్ని చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇలా ఇచ్చారు a bar plus b bar, a bar plus b bar, the resultant will be in this direction. So c bar ఇక్కడ ఉంటుంది. Okay, next a bar minus b bar, resultant ఎటు ఉంటుంది, ఇటు ఉంటుంది. Okay, next b bar minus a bar, minus a b bar. సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే మైనస్ ఏ బి, మైనస్ ఏ బి, మైనస్ ఏ బి కిందకు, మైనస్ ఏ బి కిందకు. ఓకే, సో డైరెక్షన్ విల్ బి సి బార్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దల్ కన్సిడర్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి, మైనస్ ఏ మైనస్ బి. ఈసారి ఎటు ఉంది చూద్దాం సార్. మైనస్ ఏ మైనస్ బి, మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ బి, రిజల్టెంట్ ఈస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, in this direction. This is theta. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ వెక్టార్ ఎడిషన్ అనేది మనకి అర్థం కావాలి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఈ వెక్టార్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి వాటి డైరెక్షన్ ఏ రకంగా వస్తుంది, దాని రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది మనకి ఈ సింపుల్ వేలో మనకి అర్థం అవుతుంది. సో ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ బోత్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, బోత్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో వెక్టార్ ఎడిషన్, మల్టిప్లైయింగ్ ఏ స్కేలార్ టు ఏ వెక్టార్ and subtracting one vector from another vector. Okay, one vector from another vector. Okay, దీని తర్వాత మనకి కొన్ని లాస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో we have some laws in the vector algebra. ఇది చాలా సింపుల్ ఇవి commutative law, associative law and distributive law. I think time అయిపోయింది. జస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చెప్తాను. దీని ఇన్ డెప్త్ మళ్ళీ నేను ఒక్కొక్కటి ప్రూఫ్ అనేది ఎట్లాగా అనేది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. కాంపిటేటివ్ లా అంటే ఏంటంటే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బార్ ప్లస్ ఏ బార్. ఎట్లా అన్న రాయండి, నష్టమేం లేదు. ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అన్న రాయండి, బి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ అన్న రాయండి, బట్ రెండు కూడా సేమ్. సో వాటి ప్లేస్మెంట్కి మనకి ఏం సంబంధం లేదు. ఓకే, దాని ప్లేస్మెంట్కి మనకి ఏం సంబంధం మనం చూసుకోకండి. ఓకే, సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బార్ ప్లస్ ఏ బార్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది, తర్వాత బి వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ బి వచ్చింది ఫస్ట్, తర్వాత ఏ వచ్చింది. ఇవి రెండు కూడా సేమ్, దాన్ని క్యూమిటేటివ్ లా అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ లా అంటే ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి, a bar plus b bar plus c bar is equal to a bar plus b bar plus c bar. ఓకే, అంటే ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఫస్ట్ b bar plus c bar యాడ్ చేసాం, యాడ్ చేసి దానికి a bar యాడ్ చేసాం. అలా చేసినా సరే, లేదంటే a bar plus b bar యాడ్ చేసి దానికి c bar యాడ్ చేసినా రెండు ఒకటి, దాని అసోసియేటివ్ లా అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, a bar plus b bar, a scalar is multiplied with vector a bar plus b bar. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, r into a bar plus r into b bar, r into a bar plus r into b bar. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. చాలా సింపుల్ లాస్ మనకి ఉపయోగపడతాయి. దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ while we are doing the things in the serious things in the later part. Okay, so cumulative law, so అవన్నీ కూడా law of additions. Okay, these are law of additions, right? So law of additions లో మనకి cumulative law, associative law and distributive. a bar plus b bar is equal to b bar plus a bar, a bar plus b bar plus c bar is equal to a bar plus b bar plus c bar, r into a bar plus b bar, r is a scalar, this is a scalar. Okay, is equal to r bar into a bar plus r bar into a bar. Commutative law, commutative law, associative law, and cumulative law or commutative law. Okay, both are associative law, distributive. Okay, so these are the laws that are there in the. ఇవి ఎలా వచ్చినాయి ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ప్రూఫ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం.
just class work explain this. Okay, so if you have any doubts, you can post that into the chat box, or if you need anything you want to ask, you can ask. Okay, at this point I'll put a full stop because 2:15 12:15 మళ్ళీ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది మీకు 15 minutes లో. So I'll put a full stop at this particular point. Yes, you can ask me some doubts if you have. Let me stop. Scaling Sir. factor. ఒక నిమిషం చెప్పండి.